Hello dear medical students, how are you? Hope you are doing good. Well, so we are studying microbiology. Under microbiology we have studied many things about bacteria, but still many things are remaining. Today it shall be completed. But before moving towards that, let's review once what we have studied. So till now we have studied the definition of microbiology, general history, introduction to bacteria, bacterial classifications, and today we shall study morphology of bacteria, nutrition, reproduction, and useful and harmful activities by bacteria. First of all, what is microbiology? Last time we had studied clearly, macro means not anything that is not visible by our naked eyes, and bios means life. And thus microbiology is a science dealing with the minute living things which are not visible by what? Our naked eye. It means it is visible by any instrument, microscope. And पहिला सूक्ष्म दृष्टि हुन गर्थ्यो नि त. Okay, what is this macros? Macros means all that teeny things which are not visible by our naked eye. Naked भनेको हाम्रो आँखाले हेर्न नमिल्ने, तर जब हामी यो माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ इट इज सिन क्लियरली. वेल, अब यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ, आर अल दिज माइक्रोब्स पैथोजेनिक? नो, सम आर पैथोजेनिक व्हेयरएज मेनी आर बेनिफिशियल. अब यसको बारेमा हामीले लास्ट लेक्चरमै कुरा गरिसकेका छौँ. अहिले चाहिँ हामी अगाडि जेनरल हिस्ट्रीमा हेरौँ. सबभन्दा पहिला त आउँछ लुइस पास्चरको कुरा. हाउ डिड ही डू? ही गेव द पास्चराइजेसन अफ मिल्क. ही इज नोन एज फादर अफ माइक्रोबायोलॉजी. ही गेव द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल, germ theory, and he disapproved the abiogenesis theory. What is this germ theory? Germ theory means all the diseases are caused by any germ, any bacteria, any microbe. र जर्म थ्योरी अघि के थियो त? त्यो माइक्रोब नै डिजिजको लागि रिस्पोन्सिबल हुँदैन. देयर आर मेनी फ्याक्टर्स विच आर रिस्पोन्सिबल फर डिजिज. मेन्टल हुन सक्यो, साइकिक हुन सक्यो, इन्भाइरोमेन्टल हुन सक्यो, यो केही फिजिकल हुन सक्यो. त्यति बेला जर्मको कन्सेप्ट चाहिँ आएको थिएन. लुइस पास्चरको बेलामा जर्मको कन्सेप्ट अलिक बढी प्रख्यात होला. He disapproved the abiogenesis theory, and his main discovery was cholera, anthrax, and rabies vaccine at that era. Well, now second superstar now, so that is Robert Koch. He is known as father of modern microbiology. Remember that father of microbiology is Lewis Pasteur and modern microbiology is Robert Koch. What did he give? He gave Koch postulates, Koch bacilli, cholera bacilli, and culture medium. Which culture medium? Solid culture medium. Always remember that liquid culture medium was given by Lewis Pasteur, whereas solid culture medium was given by Robert Koch. Well, what is this Koch postulates? यो कोच पोस्टुलेट के छ भने जसरी पनि हामीलाई यो प्रुभ गर्नु छ कि डिजिज इज कज्ड बाइ माइक्रो अर्गानिजम. एन्ड ही गेभ 4 पोस्टुलेट्स जसमा के आउँछ त? कुनै पनि डिजिज लागेछ भने त्यहाँ माइक्रो अर्गानिजम प्रेजेन्ट हुनु पर्यो. अब त्यहाँ त्यो पार्टिकुलर अर्गनबाट, त्यो पार्टिकुलर अर्गानिजमबाट द्याट माइक्रो अर्गानिजम मस्ट बी आइसोलेटेड, इट मस्ट बी कल्चर्ड. र थर्डमा आउँछ कि यो कल्चर गरेको जुन माइक्रो अर्गानिजम छ यसले फेरि सेम टाइपको अर्गानिजममा सेम टाइपको डिजिज कज गर्नु पर्यो. र फेरि डिजिज लागेपछि त्यो अर्गानिजमबाट फेरि आइसोलेट हुनु पर्यो. सो दिस यु आर लर्न इन एमबिबिएसमा तपाईँहरू पढ्नु नै हुनेछ. मेडिकल फिल्डमा अझमा पनि पढिन्छ. माइक्रोबायोलोजीमा एकदमै डिटेलमै यो पढिन्छ. सो नाउ लेट्स कम टु ब्याक्टेरियोलोजी. वेल, सो लास्ट टाइम वी ह्याड स्टडीड दिस अल. फर्स्ट अफ अल इन्ट्रोडक्सन टु ब्याक्टेरिया. ब्याक्टेरियालाई चाहिँ साइजोफाइटामा राखिएछ, जसलाई पछि मुनेरा टर्म दियो. Actually, bacteria was named by whom? Linnaeus. We have studied all this in past class, in second lecture. Well, this Robert Koch is known as father of bacteriology to be pointed. Louis Pasteur, father of microbiology. We have known this. Oh yeah, the exception. Koch's postulates is applicable for all the bacteria that can be cultured, except two. What is that two? Cholera and syphilis. Well, furthermore, let's study the classification of bacteria and based on shape. Well, bacillus. This morphological classification was given by Kohn. Well, first now bacillus, that is rod shaped, and in its example, the main example is what? Rhizobium and Salmonella. Arrangement for bacilli, diplobacilli, palisates, and streptobacilli can be seen. Well, furthermore, there is coccus. Then there is Vibrio cholerae, spirulum, then there is pleomorphic. Well, strepto means actually here diplo means two, bacilli is rod, and strepto means any chain like. And this palisade मा कस्तो हुन्छ त? जस्ता तस्तो नै अरेन्ज भइसकेको हुन्छ. यसमा कुनै फिक्स प्याटर्न हुँदैन. वेल, त्यसै गरी कोकसमा पनि सेम. स्ट्रेप्टोकोकस सर्कुलर बट इन चेन सर्किन यसमा 2 4 अनि 4 वटा पछाडी पनि जम्मा 8 वटा हुन्छ. इट इज क्यू लाइक. ओके, एन्ड दिस टेट्राड इज स्क्वायर लाइक.
हुन त 3D लेभलमा 3D हेर्दाखेरि यो पनि क्युब जस्तै क्युब नै हो, बट एक्चुअली हामीले अहिलेसम्म बनाइरहेको क्युबमा सर्किन आउँछ. एन्ड दिस स्टेफिलोकोकस इज एक्चुअली बन्च अफ ग्राफ्स लाइक अङ्गुरको झुप्पो जस्तो. वेल ओके, दिस भिब्रियो इज कमालिक. And this in this spiralum there is a spiral with cephalotrochus. Actually this spiralum is rigid, whereas spirochetes are somehow flexible. Spiralum causes rat bite fevers, whereas spirochetes causes syphilis. अब यदि डिटेलमा नसोध्ला त्यही पनि एकचोटि सुनिराखौँ. एन्ड वाट इज प्लियोमर्फिक देन? प्लियो मिन्स नट फिक्स्ड एन्ड मर्फिक मिन्स फर्म. सो यसको स्ट्रक्चर चाहिँ आवश्यकता अनुसार चेन्ज भइरहन्छ. सो दिस इज more it survives its environment more. Okay, now classification based on flagellum, atrachus, monotrachus, amphitrachus, cephalotrachus, lophotrachus and peritrachus. यो क्लियर नै छ. atrachus भनेको नो फ्ल्याजेला, monotrachus सिंगल फ्ल्याजेला, amphitrachus फ्ल्याजेला अन बोथ एन्ड, peritrachus फ्ल्याजेला अल ओभर द बडी, lophotrachus एउटा इन्डो मात्र, र cephalotrachus भनेको दुवै इन्डोमा. नेक्स्ट, on basis of respiration there is aerobic and anaerobic. Aerobic it needs oxygen. यसमा आउँछ फेरि ओब्लिगेट एरोबिक र फ्याकल्टेटिभ एरोबिक. यहाँ एउटा कुरा मेन्सन गर्न आउँछ. सो ओके, एरोबिकको ओब्लिगेट एरोबिक एन्ड फ्याकल्टेटिभ एनारोबिक. दिस ओब्लिगेट एरोबिक must have oxygen for respiration, and this facultative anaerobic can survive in absence of oxygen, but it needs oxygen for its better growth. Facultative anaerobic needs oxygen for its better growth. Okay. यसमा अक्सिजन नभए पनि बाँच्छ, तर अक्सिजन हुँदा राम्रो ग्रोथ हुन्छ. अनि यसमा अक्सिजन भए पनि बाँच्छ, तर अक्सिजन नहुँदा राम्रो ग्रोथ हुन्छ. ओके, वेल अब एनारोबिकमा हेर्दा ओब्लिगेट एनारोबिक र फ्याकल्टेटिभ एनारोबिक, ओब्लिगेट एनारोबिक र फ्याकल्टेटिभ एरोबिक फ्याकल्टेटिभ एरोबिकको बारेमा हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ. क्यान सर्भाइभ इभन इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, एन्ड ओब्लिगेट एनारोबिक मस्ट लिभ इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन. यसमा जस्तै क्लोस्ट्रिडियम मिथानोजिन छ. यसमा यदि अक्सिजन आयो भने इट विल सर्टेनली डाई, बट दिस इन फ्याकल्टेटिभ एरोबिक इट विल सर्भाइभ. फ्याकल्टेटिभ एरोबिकमा आइहाल्छ ल्याक्टोब्यासिलस. एक्चुअली ल्याक्टोब्यासिलस इट क्यान सर्भाइभ even in presence of oxygen, but growth is better in absence of oxygen. एकचोटि यो इक्जाम्पल्सहरू फेरि हेरौँ. केही स्ट्यान्डर्ड मेडिकल बुक्सको रेफरेन्स अनुसार दिस स्युडोमोनास इज नट इन फ्याकल्टेटिभ एनारोब, इट इज ओब्लिगेट एरोबिक. एन्ड वाट इज so according to the textbook of microbiology, this pseudomonas is in obligate aerobic. In obligate aerobic there is pseudomonas and tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Whereas in facultative aerobic there is E. coli, and Staphylococcus. Remember, Staphylococcus, what aureus? Staphylococcus aureus. Whereas in obligate there is Clostridium tetani and methanogen. The facultative मात्र त्यही हो, Lactobacillus. Okay. And यसको रेफरेन्स छ अपूर्वा, माइक्रोबायोलोजी बाइ दिस अपूर्वा शास्त्री, र रेफरेन्स भएको चाहिँ राम्रो. So let's take this as an standard one. Well, next, based on the function and nitrogen fixation, and there is nitrification, nitrogen fixing, ammoniifying and denitrifying bacteria. Nitrification converts ammonia to nitrate and nitrite. Well, okay, and in nitrogen fixing, so nitrification converts what? Ammonia to this NO2 is nitrite. Remember, NO2 nitrite, ITE, and NO3 minus is nitrate, ATE. इसमा कन्फ्युज नहुनु होला.
इट इज एक्चुअली भेरी एन्ड भेरी कन्फ्युजिङ टर्म. अनि नाइट्रोजन फिक्सिङ भनेको नाइट्रोजनलाई फिक्स गर्ने केमा त अमोनियामा. ठिक छ. अनि पछि फेरि यही अमोनिया केमा त फिक्स हुन्छ त नाइट्रेटमा. वेल यसमा नाइट्रोजन फिक्सिङमा आउँछ सिम्बायोटिक र असिम्बायोटिक. वी ह्याड स्टडीड दिस लास्ट टाइम. देन देयर कम्स अमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया. हेयर नाइट्रोजन टु अमोनिया, यसको काम मात्र हुन्छ अमोनिया बनाउने. तर नाइट्रोजन फिक्सिङको काम हुन्छ जहाँसम्म जान्छ त्यहाँसम्म लग्ने, नाइट्रेटसम्म लग्ने. ओके. एन्ड नेक्स्ट इज डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया. नामै छ डी वाट नाइट्रिफाइङ, मतलब फेरि पुनः यसलाई नाइट्रोजनमा लगेर तोडिदिने. एन्ड द्याट इज डन बाई थायोब्यासिलस स्युडोमोनास. नेक्स्ट, based on gram stain, there is gram positive and gram negative bacteria. Actually gram negative bacteria doesn't take this gram stain and its silver is complex but thinner. अब कसरी कम्प्लेक्स भयो त त्यो हामी अहिले यहाँ हेर्नु हो. यो लास्ट टाइम एकदमै राम्ररी पढिएको थियो. यस ग्राम पोजिटिभ यसमा मेन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो. इट इज सेन्सिटिभ टु पेनिसिलिन ग्राम पोजिटिभ, बट ग्राम नेगेटिभ इज रेसिस्टेन्ट टु पेनिसिलिन. र थिनर त भनिहाल्यो. ओके, थिकर भ्याल्यु. अब यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ, दाइ यसको सेल वाल थिक छ, यसको सेल वाल थिन छ, यो कम्प्लेक्स कसरी हो? पहिलो कुरा यो आउँछ. अनि अर्को कुरा आउँछ कि यो थिन सेल वाल छ भने पेनिसिलिन को लागि रेसिस्टेन्ट किन हो? सेन्सिटिभ हुनु पर्यो. दिस मस्ट बी नट टु डेन्जरस. यो ग्राम नेगेटिभ त्यति भाइरुलेन्ट हुनु परेन, ग्राम पोजिटिभ डेन्जरस हुनु पर्यो. त्यहाँदेखि भाइ सो एक्चुअली के भइदिन्छ भने यसमा दुईवटा लेयर हुन्छ. यो लाइपोप्रोटिन अनि बाहिरपट्टि पेप्टिडोग्लाइकेन. ओके, यसलाई डिफ्रेन्ट कलर दिउँ. वेल सो ग्राम पोजिटिभमा कस्तो हुन्छ भने दिस इज लाइपोप्रोटिन लेयर. र बाहिरबाट के छ यो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर. अब यो ग्राम नेगेटिभमा कस्तो हुन्छ भने लाइपोप्रोटिन लेयर भित्रबाट हुन्छ थिन, फेरि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर त्यसको बाहिर थिन, अनि फेरि लाइपोप्रोटिन लेयर हुन्छ, यो पनि थिन. अब हेर्नुहोस् यसको कम्पेरिजनमा कति थिन, भेरी थिन. बट दुवैतर्फ लाइपोप्रोटिन अनि बिचमा पेप्टिडोग्लाइकेन. कति कम्प्लेक्स, त्यति नै धेरै कम्प्लेक्स. सो दिस इज मोर रेसिस्टेन्ट टु वाट पेनिसिलिन. गट इट? वेल यो स्ट्रक्चर हल्का दिमागमा बसाउनु हो. डबल लेयर्ड एन्ड दिस इज वाट ट्रिपल लेयर्ड. 1 and 3 is lipoprotein, whereas layer number 2 is peptidoglycan. त्यो चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेजलाई पनि थाहा भइहाल्छ. ओके, सो लेट्स इरेज दिस. Actually here this in gram positive there is no polysaccharide, whereas in gram negative there is presence of lipopolysaccharide, and in gram positive there is gram stain, whereas in gram negative there is no gram stain. Okay, next, that was all about gram positive and gram negative. Now let's move further. These all were studied, virulent, pathogenic. Well, and now let's come to the today's topic, that is cell structure. Glycocalyx. Glycocalyx is a polysaccharide. And okay, now let's come to the cell structure of bacteria. So first, remember that there is glycocalyx. How is this glycocalyx? This is the cell structure. Okay. Polysaccharide plus this amino acid. This polysaccharide forms this glyco group, and this is what amino acid. कि यहाँ amino acid नहीं हो सके, कि यहाँ कुनै lipid पनि हुन सक्यो. Okay. Well, nice. र यदि यो glycocalyx thick छ, how is this thick? Then this is known as capsule. What? Capsule. CAP. Okay. And if this is thin, then known as slime layer.
thin slime layer. ठीक छ? Okay. This protects the bacteria from what? WBCs, and also helps in colony formation. Since the bacteria is capsulated, these are much virulent and known as S type, smooth type. And virulent छ, gram negative पनि के थियो त? Virulent थियो. So most of the gram negative are what? Capsulated. Not all, mind it. And it is not necessary that all gram positive must be non-capsulated. अर्को non-capsulated are R type and less virulent. अब obviously माथिबाट क्याप्सुल छैन, बाहिरबाट भने रफ त्यस्तै हुन गयो. Okay. Next, after glycocalyx, let's come to the cell wall. Glycocalyx बाहिरबाट हुन्छ, त्यसबाट cell wall हामी पछि हेर्ने छौं. This cell wall is non-cellulosic except that in azotobacter and made up of N-acetyl glucosamine NAG and N-acetyl muramic acid. This N-acetyl glucosamine is also common in fungi. And this NAG and NAM, NAG and NAM is frequently asked questions. So frequently asked it is most common. Cell membrane. After the cell wall, सुरुमा थियो के glycocalyx, त्यसपछि cell wall, अब आउने हामी cell membrane मा. Well, this cell membrane is lipoproteinous in nature. यहाँ mind गर्ने कुरा के छ भने sterols are absent. Okay, so next, flagella. This flagella arises from blepharoplast. This point is to be mucked up, and these flagella are made up of spiral flagellum protein known as microtubule in eukaryotes. The flagella को नम्बर हुन्छ 9+2 arrangement, तर स्पाइरल 4+4 मेथडमा. योले डिटेलमा तपाईहरुलाई बुझ्ने गाह्रो हुन्छ. So at the moment, just mug it up. It arises from blepharoplast made up of spiral flagellum protein and 9+2 arrangement. We will see this very soon. Okay. अब यसपछि आउँछ पिलाई. How did this pili or pilai? Now this pronunciation may vary. This is extension of cell membrane. Extension of cell membrane. It is hollow, helical, and made up of pilin. There are mostly two types of pili, and these pili are present in bacteria. Your two types के आउँछ, type 1 pili and type 2 pili. This type 1 pili helps in attachment to host, whereas this type 2 pili is known as sex pili, and it helps in copulation during formation of conjugation tube. It helps in conjugation. र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो पनि हो कि this type 2 pili only appears during conjugation. त्यसअघि यो हुँदैन, हुँदा पनि appear हुँदैन, भएको त्यहाँ हुँदैन, देखिदैन. Okay, this type 2 pili appears only during this sex. Next, cytoplasm. अब obviously cell membrane पछि cytoplasm नै आउँछ. हामीले cell membrane पछि flagella, pili, अनि त्यसपछि cytoplasm यहाँ हेरौँ. यो cytoplasm मा त्यस्तो खासै cell organelle हुँदैन except ribosomes, and there is no cyclosis. अनि genetic material मा यहाँ माइन्ड गर्नुपर्ने कुरा हो, nuclear and chromatin. This nuclear and or chromatin body is present here as genetic material in what? In an incipient nucleus. Why is it known as incipient nucleus? Because it has no nuclear membrane. Incipient nucleus has no nuclear membrane. Okay, it has double-stranded circular DNA, and it is rich in guanine and cytosine. But mind it that it does not have histone protein. अब यो सब कुरा तपाईहरु एज अ नोट हाम्रो बुकमा पनि हाल्नुहुन्छ. So don't worry about that. Well, in bacteria, genetic material मा extra chromosomal DNA हुन्छ. That is also called as plasmid. And this plasmid has very much important in genetic engineering. It is used as wonderful tool in genetic engineering. सायद plasmid नभएको भएले genetic engineering को यति विकास हुनै सक्दैन थियो. यसको इम्पोर्टेन्स हामी पछि पढ्दै जान्छौं. Well, next, plasmids have autonomous replication and independent existence. They are rich in adenine and guanosine. Next, so let's see here. This यो बाहिरको जुन छ, that is what? Capsule. अब क्याप्सुल पछि यो जुन छ, कलर चेन्ज गरौँ. This is what? This is what is cell wall. अब cell wall पछि हामी ल green. This is what is cell membrane.
अब सेल मेम्ब्रेन पछि हामी हेर्ने यो पिलाई एन्ड फ्ल्याजेलमलाई. दिस इज फ्ल्याजेलम एन्ड दिस इज पिलाई. ओके, अनि यो त्यसपछि छ भित्र साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्मभित्र यो सानो सानो राइबोसोम्स, क्रोमोजोम जुन चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेनभित्र हुँदैन. सो दिस न्युक्लियस इज नोन एज इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस. र अर्को छ यहाँ के त प्लाज्मिड. दिस इज वाट प्लाज्मिड एन्ड दिस इज इन्डोस्पोर. Okay, so that's all about the structure of bacteria. Now let's see forward. Types of plasmid based on functions and phenotypic character. Number 1, based on this fertility factor, there is F plasmid. This F cells or that which carry fertility factors acts as donor and is also known as male cell. Okay, and another is F negative cells. This is also known as female cell, as this lack of F factor र F factor lack गर्छ. त्यसैले यसले F factor के गर्छ त रिसिभ गर्छ कहाँबाट त मेलबाट. र when this F plasmid is attached with main DNA, it is designated as episome, and this type of cell is known as HFR, high frequency recombination cell. So one is F based on this F factor. Another is based on this R factor. R factor means resistance factor, resistance to antibiotic. Okay, F factor बुझेको होला. यदि present छ भने that is male, absent छ भने that is female. Well, next. What about this storage granules or inclusion bodies? Actually, in any bacteria, there are many glycogen granules which store carbohydrates. And after these glycogen granules, many phosphate granules are found. These phosphate granules are known as volutin granules. This is also called as metachromatic granules. Okay, and this is reservoir for phosphate. Now, based on nutrition, let us divide that group of bacteria. पहिलो त autotrophic भनिहाल्यो. Autotrophic means that which prepare food by themselves. Okay, well, यसमा त आइहाल्छ के सुरुमा त फोटोसिन्थेटिक आइहाल्छ. यसमा कि क्लोरोफिल पिगमेन्ट हुन्छ, चाहे त्यो ब्याक्टेरिया होस् या प्लान्ट होस्. यहाँ हामी ब्याक्टेरियाको कुरा गरिरहेछौँ. सो वी विल टक विथ ब्याक्टेरियो क्लोरोफिल. ओके, र अर्को यसमा पिगमेन्ट छ द्याट इज ब्याक्टेरियो भर्टिन. ठिक छ. यसको फोटोसिन्थेसिस हुन्छ कसरी त बाइ युजिङ H2S or oxygen. Actually, it uses H2S, and therefore no oxygen is evolved here. So this is known as anoxygenic photosynthesis. Examination मा यसरी सोध्न सकिन्छ कि anoxygenic photosynthesis is present in, and you'll have to answer that autotrophic bacteria. And यसको example मा आउँछ के त green sulfur and purple sulfur bacteria. ठीक छ. Okay, and next there is chemoautotrope. यहाँ photosynthetic pigments हुँदैन. Therefore they performs chemosynthesis. Actually by this name मैले break and dance theory सिकाएको थिएँ नि त. Chemosynthesis. Chemical ले के हुन्छ त synthesis हुन्छ. ल, so source of energy is what? Oxidation of inorganic metals. यहाँ हाइड्रोजन मेटल हैन मेटेरियल्स. यहाँ हाइड्रोजन सोर्स हुन्छ H2S. एक्चुअली जेमा पनि एनर्जीको सोर्स मेन सोर्स चाहिँ हाइड्रोजन नै हो. हामीले खाने कार्बोहाइड्रेट पनि अल्कोहल नै एनर्जीको मेन सोर्स हो. हाइड्रोजन नै एनर्जीको मेन सोर्स हो. यसैगरी अल्कोहलमा पनि हाइड्रोजन नै एनर्जीको मेन सोर्स हो. जति हो हाइड्रोजनको बीचमा बन्डिङ हुन्छ त्यहीबाट एनर्जी वास्तवमा आउँछ. सो वी शल नट अब यो पढ्दै कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिर नजाउँ. लेट्स स्टे अन द कन्टेन्ट. एन्ड सो chemoautotrope को एक्जाम्पलमा आइहाल्छ सल्फर ब्याक्टेरिया, नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया, आइरन ब्याक्टेरिया एन्ड मेथानोजेन्स. एन्ड देन नेक्स्ट देयर इज हेटेरोट्रोप्स. Most of the bacteria falls under these heterotrophs, and they are mainly decomposers. Ketobacillus saprophytic that feeds on dead and decaying matters like Clostridium and Pseudomonas. यसै गरी के छ parasitic like Mycobacterium leprae, Mycobacterium TB, and then there is symbiotic. यो खास सायद यसमा बुझाउनु नपर्ने होला, तर यो parasitic एकचोटि हेरिहालौँ किनकि यो Mycobacterium चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Mycobacterium leprae, you must have heard about leprosy. जुनमा स्किनमा लेप्रोसी लाग्यो भने त्यो स्किन यो छाला नै गइहाल्छ. त्यहाँ Mycobacterium leprae stays as parasite. Similarly, Mycobacterium tuberculosis also stays as parasite in case of TB.
वेल नाउ देयर इज सिम्बायोटिक. यो सिम्बायोटिकमा के हुन्छ भने दुईटा अर्गानिजम म्युचुअल रिलेसनशिपमा बस्छ. दिस टु अर्गानिजम विदाउट हार्मिङ इच अदर. ठिक छ. ओके. प्यारासिटिकमा एउटाले अर्कोलाई हार्म गर्छ भने यसमा हार्म गर्दैन. इक्जाम्पल राइजोबियम इन लेग्युम्स. र हाम्रो माइन्ड इट कि हाम्रो इन्टेस्टाइनमा पनि एउटा सिम्बायोटिक ब्याक्टेरिया हुन्छ एन्ड द्याट इज इस्चेरिचिया कोलाई इकोलाई. एन्ड दिस इज भेरी भेरी युनिक क्वेसन. र यो युनिक क्वेसन अथवा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्दा पनि यो आउनै पर्ने कुरा हो. दिस मस्ट बी नोन टु अल. नेक्स्ट. नाउ रिप्रोडक्सन इन ब्याक्टेरिया. द फर्स्ट वान इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज बाई बाइन्ड्री फ्युजन. ठिक छ. एन्ड दिस इज मोस्ट कमन. Another is endosperm formation, and endosperm formation occurs only when there is unfavorable condition. Let me show here. सबभन्दा पहिला त बाइन्ड्री फ्युजन एउटाबाट दुईटा बन्यो. ठिक छ. र यो कति बेला हुन्छ त इन फेभरेबल कन्डिसन when there is food available, there is appropriate temperature and environment, and it occurs by amitosis. यो हामी अब सेल साइकलमा पढ्छौँ अमाइटोसिसको कुरा. अहिले हामी जस्ट हेरौँ. ओके. यो फेभरेबल कन्डिसन भन्नाले कस्तो त? यो फेभरेबल कन्डिसन जेनरली मिन आइदर इन ह्युमन और इन अदर एनिमल्स जहाँ सब कुरा एप्रोप्रिएट न्युट्रिएन्ट्स, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एज होल एप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ. जति बेला एप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट एडभर्स हुन्छ, त्यति बेला यही ब्याक्टेरियाहरू के गर्छन् त आफ्नो वरिपरि बाकुलो कोभिङ बनाउँछ. एन्ड द्याट इज नोन एज इन्डोस्पोर. त्यसको भित्र ब्याक्टेरिया एकदमै सेफली हुन्छ. यसमा ब्याक्टेरियाले के गर्छ त यो आफ्नो प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई सानो गरिदिन्छ र बाँकी चाहिँ बाहिरको डिपोजिसन ठुलो भइहाल्छ. यसले गर्दा जुन आउटरमोस्ट कभरिङ हुन्छ इट बिकम्स थिक एन्ड दिस बिकम्स रेसिस्टेन्ट टु द्याट इन्भाइरोमेन्ट. एन्ड दिस हेल्प्स ब्याक्टेरिया टु सर्भाइभ फर मच मोर टाइम्स विदाउट इनफ न्युट्रिएन्ट. किनकि जति न्युट्रिएन्ट हुन्छ त्यो सबै भित्रै हुन्छ. र किनकि यो प्लाज्मा एकदमै श्रिङ्क भइसकेको हुन्छ यसलाई त्यति धेरै न्युट्रिएन्टको आवश्यकता पनि हुँदैन. र टु बी नोटेड कि दिस इन्डोस्पोर आर इनफ रेसिस्टेन्ट द्याट इट क्यान सस्टेन इभन 120 डिग्री सेल्सियस ओर अभव. ओके. एन्ड यो इन्डोस्पोरमा के हुन्छ त खासमा यसमा हुन्छ क्याल्सियम डिपिकोलिनेट एन्ड इट इज मोस्ट कमन इन ब्यासिलस. नोट दिस इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट. It is most common in bacillus. Next we shall see the sexual reproduction. Actual sexual reproduction is वास्तवमा यो अब्सेन्टै हुन्छ. किनकि मियोसिस र ग्यामेट फर्मेसन ब्याक्टेरियामा अब्सेन्ट हुन्छ र त्यसैले गर्दा एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्सन त अब्सेन्टै हुन्छ. तर यहाँ ब्याक्टेरियामा जेनेटिक रिकम्बिनेसन भएको हुँदाखेरि यसलाई सेक्सुअल जस्तो नाम दिन सकिन्छ र नाम दिएको पनि त्यसैले गर्दा हो किनकि यहाँ जेनेटिक रिकम्बिनेसन हुन्छ. नाउ लेट्स सी हाउ इज देयर. फर्स्ट अफ अल लेट्स नो हेयर व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेसन. जस्तै यो एउटा ब्याक्टेरिया हो, यो अर्को ब्याक्टेरिया हो. यसको केही जिन छ, यसको चाहिँ ल यसको यस्तो जिन छ, यसको यस्तो छ. अब यसबाट जेनेटिक स्ट्रक्चर यसमा गयो अनि यसमा केही चेन्ज ल्यायो. द्याट इज व्हाट जेनेटिक रिकम्बिनेसन. वी शैल सी दिस फर्दर. लेट्स सी हियर नेक्स्ट. In this sexual there is first of all conjugation, and this was discovered by Liederberg and Tatum. In what? In first of all in Escherichia coli. यहाँ हामीले एफ सेलको बारेमा पढेकै थियौँ. कहाँ पढेको थियो एफ सेल? This F cells were studied in fertility factor. Fertility factor present 7, that is F cell, and absent 7, that is recipient cell, and that is F minus cell, F plus or F positive or F negative, we can say. This is we can say this as female cell, or F plus that is as male cell. र यहाँ जुन हामीले सेक्स पिलाइको कुरा गरेका थियौँ, that functions as conjugation tube. Okay, the F factor or F plasmid replicates and move to F negative through the what? Conjugative tube, conjugation tube, and then both cells सुरुमा त जुट्छ, त्यसपछि यहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ F factor को, अनि यो सेपरेट हुन्छ. र किनकि यहाँ F factor को एक्सचेन्ज भएको हुन्छ, दिस F positive bacteria, F negative bacteria also becomes F positive. ल अब यसको लागि के हेरौँ. यसमा मानिहालौँ कि यसमा
एफ फ्याक्टर छ, यसमा एफ फ्याक्टर छैन. सो दिस इज वाट रेसिपिएन्ट और फिमेल, दिस इज वाट डोनर और मेल. अब भनेको थियो कि सेक्सको दौरान प्लस आउँछ. सो यहाँ आयो एन्ड देयर इज कन्जुगेसन एन्ड देयर इज ट्रान्सफर अफ वाट दिस एफ फ्याक्टर. एफ फ्याक्टर चाहिँ रेप्लिकेट भएर ट्रान्सफर हुन्छ. नाउ दिस इज अल्सो नाउ एफ प्लस, र यो त एफ प्लस छँदै थियो, अहिले पनि छँदैछ. ओके, सो यहाँ रिकम्बिनेसन भयो जेनेटिक मेटेरियलको, एन्ड देयरफोर दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. वास्तवमा यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भएको छैन, बट सिन्स जेनेटिक रिकम्बिनेसन अकर्स हियर इट क्यान बी टर्म्ड एज वाट सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. ल नेक्स्ट, यसको हल्का भिजुअलाइज गरौँ. ठिक छ, इट मस्ट बी क्लियर. ल एफ फ्याक्टर नाउ गयो. अब यो पनि यो पोजिटिभ भ्याल्यु. ठिक छ, नेक्स्ट. नाउ ट्रान्सफर्मेसन इज अनदर काइन्ड अफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन दिस ब्याक्टेरिया. यसमा पनि के हुन्छ त, दिस इज होरिजेन्टल जिन ट्रान्सफर बाई विच सम ब्याक्टेरिया टेक अफ फोरिजिन जेनेटिक मेटेरियल फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड देन ट्रान्सफर इट इन्टु द अनदर ब्याक्टेरिया. यो चाहिँ ग्रिफिथद्वारा डिस्कभर गरिएको थियो, एन्ड दिस नेम इज टु बी मक्ड अफ. यो त बिर्सनै नहुने नाम हो. यसमा जेनेटिक रिकम्बिनेसन त हुन्छ तर दुईवटा ब्याक्टेरियाको बिचमा कन्ट्याक्ट हुँदैन. यो पनि हामी अहिले इक्जाम्पलमा हेरौँला. यसको इक्जाम्पलमा डिप्लोकोकस निमोनिया छ, र यसको पनि हामी डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हेरौँला. र त्यसपछि छ ट्रान्सडक्सन. दिस ट्रान्सडक्सन वाज डिस्कभर्ड बाई जिन्डर एन्ड लिटरबर्ग. यसमा के हुन्छ त, जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर भयो ब्याक्टेरियोफेज, र त्यसैले गर्दा यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पनि छ. हामी यसको पनि डिस्कस गरौँला. पहिला चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राफी हेरौँ. ल ट्रान्सफरेसनमा के हुन्छ त, ओके पानी खाइयो हल्का. ल सो दिस इज वाट इज ब्याक्टेरिया. अब यसले यो जुन रेड छ द्याट इज फोरेन जेनेटिक मेटेरियललाई रिसिभ गर्यो, अनि फेरि यसले आफ्नो जिनमा चेन्ज लाग्यो. ल यहाँ हेरौँ त, ओके यहाँ हेर्न मिल्छ. ठिक छ, नेक्स्ट. दिस इज वाट इज ट्रान्सफर्मेसन. नाउ लेट्स सी. हेर, ब्याक्टेरिया फरेन जिन भित्र गयो चेन्ज लाग्यो, ब्याक्टेरिया फरेन जिन भित्र गयो चेन्ज लाग्यो. रिमेम्बर दिस. ठिक छ, एन्ड दिस इज वाट इज ट्रान्सडक्सन. लेट्स सी दिस. ब्याक्टेरियोफेज थियो, ओहो सरी, ब्याक्टेरियोफेज ओके. अनि यसले आफ्नो जेनेटिक मेटेरियल दिन्छ. आएन त अगाडि, किन आएन हेरौँ त के छ. ओहो आएछ, सुक्रिया यस्तो छ हेर. ओके, ब्याक्टेरियोफाज आफ्नो जेनेटिक मेटेरियल दियो, अनि यसमा त्यो जेनेटिक मेटेरियलले जेनेटिक चेन्ज ल्यायो. लेट्स सी. ब्याक्टेरियोफाजले के गर्यो त, यसमा इन्जेक्ट गर्यो, यो जेनेटिक मेटेरियल आएछ, अनि यसमा जेनेटिक चेन्ज ल्याएछ. दिस इज वाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेसन, एन्ड देयरफोर दिस इज अल्सो कन्सिडर्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. किनकि यसमा पनि फेरि कुनै माइटोसिस भएको छैन. दिस इज नट एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, तर किनकि यहाँ जेनेटिक रिकम्बिनेसन भएछ, दिस क्यान बी टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. एक्चुअली देयरफोर ओन्ली दिस इज टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन. नेक्स्ट. नाउ कमन फ्याक्ट्स अन ब्याक्टेरिया. इस लार्जेस्ट ब्याक्टेरिया इज वाट बेगियोटा मिराबिलिस. स्मलेस्ट इज यो त भइ नै हाल्यो. And last pneumocystis and longest is bacillus burschillae. And now let's come to the last topic. Last perhaps second last, harm by bacteria. सबभन्दा पहिला त ब्याक्टेरियाले के गर्छ त, डिजिज लगाउँछ ह्युमन बिङमा र प्लान्टमा दुवैमा लगाउँछ. ह्युमन बिङ, एनिमल्स, प्लान्ट सबमा लगाउँछ ब्याक्टेरियाले. यो टिबी माइक्रोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस, लेप्रोसी माइक्रोबैक्टेरियम लेप्रे, टिटानस क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी. यो अब के यसमा के भन्ने हो, इट इज टु बी रिड बाई योरसेल्फ. अब म पढ्ने हो भने यसलाई सर पढ्ने हो. ल कोलेरा, भिब्रियो कोलेरी, एन्ड इज इन एनिमल द्याट इज एन्थ्रेक्स, ब्यासिलस एन्थ्रेसिस, एन्ड ब्ल्याक लेग द्याट इज क्लोस्ट्रिडियम. ओके वेट. एन्ड आफ्टर द्याट प्लान्ट डिजिज पनि छ, पोटाटो विल्ड, ब्राउन रोट अफ पोटाटो, सिट्रस क्यान्कर, ब्ल्याक रोट अफ क्याबेज, लिफ स्पट अफ कुकुम्बर, लिफ ब्लाइट अफ राइस. ओके, टेक दिस स्क्रिनशट्स एन्ड स्टडी वेल. एन्ड द लास्ट टपिक अफ टुडे, युजफुल एक्टिभिटिज अफ ब्याक्टेरिया. ब्याक्टेरियाको हार्मफुल एक्टिभिटिज त हामीले धेरै पढ्यौँ होइन. अब क्यान ब्याक्टेरिया बी युजफुल? Yes, sure. Let's see here. It is first of all source of antibiotics. This chloromycetin and chloramphenicol, it comes from Streptomyces phenazulae. Then there is terramycin.
It comes from Streptomyces ramosus, Neomycins, Streptomyces fradi. Then there is tetracycline or aromycin. This also Streptomyces aureolefacins. Then there is streptomycin. Streptomycin is also one of the famous antibiotic. यहाँ केही बिर्सनै नपर्ने कुरामा आउँछ एउटा त्यो क्लोरामफेनिकोल. Then there is streptomycin and then there is erythromycin. You should not forget these three. अरू याद भए नि राम्रो छ, तर you should not forget these three. Next. Actually, this bacteria is source of protein also, and it helps in production of vinegar. Actually, alcohol ma. Okay. Yes, यसै production of vinegar. Your alcohol is converted into acetic acid by bacteria like change the slide. Acidobacter and gluconobacter. यसै गरी यसले composting मा पनि help गर्छ. यो composting भनेपछि के हो भने अब यहाँ composting means it is a manure, compost manure. जे जति हाम्रो केही वेस्ट प्रोडक्टलाई यो ब्यासिलस स्टेरोथर्मोफिलस द्वारा अथवा कुनै स्पेसिस कुनै ब्याक्टेरियाको स्पेसिस द्वारा कुनै माइक्रो अर्गानिजमको स्पेसिस द्वारा यसलाई कम्पोस्ट गरिन्छ, डिकम्पोज गरिन्छ अनि त्यसलाई मलको रूपमा युज गरिन्छ. इट इज युज एज म्यान्युर. ओके, ठीक छ. एन्ड दिस इज अल्सो युज इन सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट or simply say waste management. Okay, and this was all about bacteria. Now, so what we studied: first of all, definition of microbiology, then general history, introduction of bacteria, bacterial classification, morphology, nutrition, reproduction, and useful and harmful activities. Well, finally, now, so यहाँसम्म भइदिनु भएकोमा सबलाई many thanks. Thank you and see you soon.